solutions. We discuss whole chapter in the regular. Now we are going to revise this chapter. So first of all, definition of the solution. The solution is nothing but the homogeneous mixture of two or more components. Homogeneous mixture of two or more component is referred as solution. So depending upon number of components present in the solution, we can classify the solution into different category: binary solution, ternary solution, quaternary solution, and so on. पैकी या चॅप्टर मध्ये आपण ज्या सोल्युशनचा विचार केलाय ते बायनरी सोल्युशन. So the solution which consists of only two components referred as binary solution, and we know that these two components are nothing but solute and another is solvent. We know that solute is nothing but the component of the solution which is in smaller proportion, and the solvent is such a component which is in larger proportion. जो काही कमी प्रमाणामध्ये वापरलेला घटक असेल त्याला आपण सोल्यूट असं म्हटलंय, आणि जो घटक आपण जास्त प्रमाणामध्ये वापरणार आहे त्याला सॉल्व्हंट असं म्हटलेलं आहे. तर हे जे काही बायनरी सोल्युशन आहे, या बायनरी सोल्युशनचं आपण वर्गीकरण बघितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जे काही कंपोनेंट आहेत, दोन, सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट, त्यांच्या फिजिकल स्टेटनुसार आपण हे क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. पैकी या बायनरी सोल्युशनचं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन आपण तीन कॅटेगरीमध्ये केलेलं आहे: सॉलिड सोल्युशन, लिक्विड सोल्युशन अँड गॅसियस सोल्युशन, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंटची फिजिकल स्टेट काय आहे याच्यानुसार मुख्य तीन कॅटेगरी आपण बघितल्या. If the solvent is in solid state, then that solution is referred as solid solution. When the solvent is in liquid state, then that solution is referred as liquid solution. And if the solvent is in gaseous state, then that solution is referred as gaseous solution. So solutions, particularly binary solution, are broadly classified into three categories: solid solutions, liquid solutions, and gaseous solution. Now each category further classified into three types, and totally we have 9 classes. आपल्याकडे एकूण 9 वर्ग त्या ठिकाणी आहेत. मग त्याच्यामध्ये पहिली जी कॅटेगरी आपण सांगितली सॉलिड सोल्युशन, त्याच्यामध्ये 3 प्रकार येणार आहेत: गॅस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, या पद्धतीनं. आणि त्याचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत, गॅस इन लिक्विडचं एक्झाम्पल आहे आयोडीन इन एअर किंवा अमोनियम क्लोराईड व्हेपर इन एअर. सो गॅस इन सॉलिड, गॅस इन सॉलिड जो काही असेल त्याच्यामध्ये आयोडीन इन एअर, दॅट इज एन एक्झाम्पल. लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड याचं एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल सोडियम अमालगम. सॉलिड इन सॉलिड याचं एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल ब्रॉन्झ. तर ही पहिली कॅटेगरी सॉलिड सोल्युशन, की ज्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट मीडिया हा सॉलिड आहे आणि सोल्यूट जो काय असेल इट मे बी गॅस, लिक्विड ऑर सॉलिड. पैकी पहिली कॅटेगरी गॅस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड. आता सेकंड जी कॅटेगरी आहे ती लिक्विड सोल्युशन. याच्यामध्ये सॉल्व्हंट जे काय असेल लिक्विड स्टेटमध्ये असणार आहे, and solute may be gaseous, liquid or solid. So depending upon that we have again 3 category: gas in liquid, liquid in liquid, and solid in liquid. Gas in liquid, that is oxygen in water, carbon dioxide gas in water. So these are the examples of the gas in liquid.
So carbon dioxide in water, that is generally referred as carbonated water, त्याला कार्बोनेटेड वॉटर असं म्हटलं जातं. लिक्विड इन लिक्विड, याचं एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल अल्कोहोल इन वॉटर, अल्कोहोलचं पाण्यामध्ये केलेलं द्रावण. क्लोरोफॉर्म इन अल्कोहोल, क्लोरोफॉर्मचं अल्कोहोलमध्ये किंवा कार्बन टेट्रा क्लोराइड मध्ये केलेलं द्रावण. सो दॅट इज लिक्विड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड याचं एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल सॉल्ट इन वॉटर, शुगर इन वॉटर. सो दीज आर द एक्झाम्पल. gaseous solution, third category, gaseous solution. In that, solvent is in gaseous state while solute belongs to gas, liquid or solid. So depending upon the solute, we have three category: gas in gas, liquid in gas and solid in gas. The example of the gas in gas type of the solution is air. So well known example is that air. Liquid in gas, that liquid water vapor present in the air, that is nothing but the humidity, त्याला आपण humidity म्हणतोय, which consists of water vapor or the moisture present in the air. Mist, fog, so these are again example belonging to this. Solid in gas, solid in gas, that is iodine in air. आता हा जो iodine आहे तो solid state मधला. आपण पहिलं जे एक्झाम्पल घेतलं होतं गॅस इन सॉलिड, गॅस इन सॉलिड त्याच्यामध्ये आयोडीन जो काय असेल तो पोरस या फॉर्म मधला आयोडीन असेल. लक्षात घ्या, पोरस फॉर्म मधला जो आयोडीन आहे त्या पोरस फॉर्म मधल्या आयोडीन मध्ये काही पोर्स असणार आहेत आणि त्या पोर्स मध्ये तो जो काही एअर पॅक केली जाईल किंवा गॅस इन सॉलिडचं आपल्याला बरीच उदाहरणं आपण रेग्युलरला घेतलेली आहेत. प्युमाई स्टोन, दॅट इज एन एक्झाम्पल ऑफ गॅस इन सॉलिड. त्याच्यानंतर जो काही असेल तो चॉक असेल, ते एक एक्झाम्पल. जेवढे काही पोरस मटेरियल आहे ते गॅस इन सॉलिड आणि गॅस लिक्विड इन गॅस याचं एक्झाम्पल ह्युमिडिटी आणि सॉलिड इन गॅसचं एक्झाम्पल आहे आयोडीन इन एअर. आयोडीन जो काही आहे तो सब्लिमेशन दाखवणारा पदार्थ आहे. जेव्हा आयोडीन गॅसियस फॉर्म मध्ये लिबरेट होतो, तो आयोडीन हवेमध्ये गेल्यानंतर सॉलिडिफाईड होतोय आणि ते सॉलिड आयोडीन एअर मध्ये डिस्पर्स होत आहे. तर थोडंसं इथं जे काही एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय ते थोडंसं चेंज करा. पहिलं जे एक्झाम्पल आहे गॅस इन सॉलिड, त्याच्यामध्ये दुसरी उदाहरणं घ्या, प्युमाई स्टोन, त्याच्यानंतर रॉक. सो दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ गॅस इन सॉलिड. शिवाय आपल्याला एक बेस्ट केमिस्ट्री मधलं उदाहरण देता येईल हायड्रोजन गॅस ओव्हर प्लॅटिनम, पॅलेडियम अँड निकेल. हायड्रोजन जो काही गॅस आहे तो निकेल, प्लॅटिनम, पॅलेडियम या पोरस मटेरियल मध्ये आतमध्ये डिस्पर्स फेज मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येईल. तर या पद्धतीनं हे जे काही 9 क्लासेस आहेत सोल्युशनचे आपण बघितलेले आहेत. त्याच्यानंतरचा पुढचा महत्वाचा भाग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. आता सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन, त्याची डेफिनेशन काय, तर अमाऊंट ऑफ सोल्यूट इन गिव्हन अमाऊंट ऑफ द सोल्युशन. लक्षात घ्या, गिव्हन दॅट इज अमाऊंट ऑफ द सोल्यूट in given amount of the solution, that is referred as concentration. Or we can take the ratio of amount of solute to the amount of the solution. The ratio of amount of solute to the amount of solution, it is also referred as concentration. मग त्याच्यामध्ये जे काही अमाऊंट ऑफ सोल्यूट आहे आणि अमाऊंट ऑफ सोल्युशन आहे ते एक्सप्रेस करण्यासाठी वेगवेगळे पॅरामीटर्स आपण बघितलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मोल आहे, मास आहे किंवा व्हॉल्यूमच्या बाबतीमध्ये लिटर आहे. तर यापैकी कुठल्याही एका पॅरामीटरचा वापर आपण या सोल्यूट आणि सोल्युशन यांचं अमाऊंट एक्सप्रेस करण्यासाठी वापरतोय. सो डिपेंडिंग अपॉन द युनिट टू एक्सप्रेस अमाऊंट ऑफ सोल्यूट अँड अमाऊंट ऑफ द सोल्युशन, वी हॅव व्हेरियस वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन. पैकी पहिला आपण बघितला मास परसेंट. What is mass percent? That is the number of part by mass of solute dissolved in per 100 part by mass of solution. त्याचा फॉर्म्युला आपण बघितला होता, पर्सेंटेज बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्युशन इनटू 100. सिम्बॉलिकली आपण फॉर्म्युला बघितलाय W2 into 100 divided by
W1 plus W2, where W1 is the mass of solvent and W2 is the mass of solute. त्याच्यानंतर दुसरा आहे व्हॉल्यूम पर्सेंट. अगदी मास पर्सेंट प्रमाणेच याची व्याख्या आहे, नंबर ऑफ पार्ट बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन पर 100 पार्ट बाय व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन. मग याच्यामध्ये पर्सेंट बाय व्हॉल्यूम त्याचं कॅल्क्युलेशन आपण बघितलं. इट इज द रेशिओ ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू द व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इनटू मल्टिप्लाइड बाय 100. तर व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूट त्याला आपण V2 ने रिप्रेझेंट केलं, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन V1 प्लस V2 न आपण त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केला असेल तर फॉर्म्युला आपल्याला सांगता येईल पर्सेंट बाय व्हॉल्यूम इक्वल टू V2 into 100 divided by V1 plus V2. So that's all about mass percent, volume percent. In combination with mass percent and volume percent, we have another way to express concentration is that mass by volume percent. एक तिसरा एक युनिट आपल्यासाठी महत्वाचा आहे, मास बाय व्हॉल्यूम पर्सेंट, आणि बऱ्याच प्रॉब्लेम मध्ये या युनिटचा वापर केला जातोय. आता मास बाय व्हॉल्यूम पर्सेंट म्हणजे काय, तर जो काही सोल्यूट आहे त्या सोल्यूटचं अमाऊंट मासच्या स्वरूपामध्ये आपण एक्सप्रेस करायचं आहे, आणि जे सोल्युशन आहे त्या सोल्युशनचं अमाऊंट व्हॉल्यूमच्या स्वरूपामध्ये आपण एक्सप्रेस करणार आहे. सो डेफिनेशन बिकम नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन per 100 part by volume of the solution, and the formula is that mass by volume percent equal to mass of solute into 100 divided by volume of the solution. So we can write symbolically W2 into 100 divided by V1 plus V2 या पद्धतीने. तर सोल्युशनचं व्हॉल्यूम आपण घेणार आहे, फार तर V1 plus V2 कॅपिटल V न डिनोट केला जाईल. त्यामुळे फॉर्म्युला आपल्याला या ठिकाणी येईल, दॅट इज W2 into 100 डिवायडेड बाय V. तर या पद्धतीने आपण जे काही असेल ते मास बाय व्हॉल्यूम पर्सेंट याच्यामध्ये आपण एक्सप्रेस करू शकतो. बऱ्याच प्रॉब्लेम मध्ये या युनिटचा वापर केला गेलेला आपल्याला दिसून येईल. त्याच्यानंतर पुढचं जे पॅरामीटर आहे ते मोलॅलिटी. मोलॅलिटी दॅट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वंट. Molality means what? Number of moles of solute present in or dissolved in 1 kilogram of the solvent. So molality can be defined as number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. या पद्धतीनं नंबर ऑफ मोल्स जे काय असेल तुम्ही N न डिनोट केला असेल, वेट ऑफ सॉल्वंट W1 न डिनोट केला असेल, तर आपण या ठिकाणी सोपा फॉर्म्युला इथे लिहू शकतो, दॅट इज N2 divided by W1 in kg. आता N2 म्हणजे काय असेल तर W2 upon M2, W2 upon M2, आणि जनरली वेट ऑफ सॉल्वंट ग्रॅम मध्ये व्यक्त केलं जात आहे. त्यामुळं जो काही फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला आपल्याला या पद्धतीने देता येईल, दॅट इज W2 into 1000 divided by M2 into W1 in ग्रॅम. तर या पद्धतीने आपण याचं सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन आपण फॉर्म्युला बघितलाय. आता सगळ्यात महत्वाची बाजू या मोलॅलिटी बद्दल सांगायची झाली, इट इज द मोस्ट कन्व्हिनियंट युनिट. हे सगळ्यात मोस्ट कन्व्हिनियंट युनिट आहे, ॲज इट इनडिपेंडंट ऑन टेम्परेचर. हे युनिट टेम्परेचर वरती अवलंबून नाही. वातावरणातलं तापमान कितीही किंवा कसंही बदललं तरी त्या द्रावणाची मोलॅलिटी बदलू शकत नाही, आणि त्यामुळं या युनिटला मोस्ट कन्व्हिनियंट युनिट फॉर द कॉन्सन्ट्रेशन असं म्हटलं जात आहे. सो इट इज इंडिपेंडंट ऑन टेम्परेचर. त्याच्यानंतर आपण पुढचं युनिट बघितलं, मोलॅरिटी. व्हॉट इज दिस मोलॅरिटी? दॅट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ द सोल्युशन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन or present in 1 liter of the solution. We have formula, molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of the solution in liter. जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपण N2 ने डिनोट केले असतील, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन जे काही लिटर मध्ये आहे ते कॅपिटल V ने डिनोट केलं असेल, तर N2 upon V दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर द मोलॅरिटी. आणि N2 ची किंमत आपल्याला माहिती आहे W2 upon M2.
आणि जर आपल्याला त्या सोल्युशनचं व्हॉल्यूम लिटर ऐवजी मिलीलीटर मध्ये दिला असेल तर फॉर्म्युला आपण या पद्धतीनं कन्वर्ट केलाय, दॅट इज W2 इंटू 1000 डिवायडेड बाय M2 इंटू V इन ml. तर या पद्धतीनं आपण रेग्युलरला फॉर्म्युला वापरलाय आणि त्याच्यावरती आधारित कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत. त्याच्यानंतर पुढचं युनिट आहे ते नॉर्मॅलिटी. बऱ्याच प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला नॉर्मॅलिटी बद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत. नॉर्मॅलिटी दॅट इज द नंबर ऑफ ग्रॅम इक्वॅलंट ऑफ द सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन पर लिटर ऑफ द सोल्युशन. म्हणजे एका लिटर एवढ्या द्रावणामध्ये किती ग्रॅम इक्वॅलंट एवढा सोल्यूट विरघळलेला आहे हे काढणं. आता नंबर ऑफ ग्रॅम इक्वॅलंट म्हणजे काय, तर गिव्हन मास ऑफ सबस्टन्स डिवायडेड बाय इट्स इक्वॅलंट वेट. पदार्थाचं दिलेलं वस्तुमान भागिले त्या पदार्थाचं इक्वॅलंट वेट, वी गॉट नंबर ऑफ ग्रॅम इक्वॅलंट. तर या पद्धतीनं नॉर्मॅलिटीची जी काही किंमत आहे ती कशी काढली जाईल, नॉर्मॅलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रॅम इक्वॅलंट ऑफ द सोल्यूट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन इन लिटर. आता नंबर ऑफ ग्रॅम इक्वॅलंट काढण्यासाठी W2 अपॉन E2 आपण घेणार आहे. W2 म्हणजे वेट ऑफ सोल्यूट आणि E2 म्हणजे इक्वॅलंट वेट ऑफ द सोल्यूट. त्यामुळे फॉर्म्युला आपल्याला या ठिकाणी या पद्धतीने मिळेल, W2 अपॉन E2 इंटू V इन लिटर, किंवा व्हॉल्यूम ml मध्ये असेल तर वर 1000 आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो W2 इंटू 1000 डिवायडेड बाय E2 इंटू V इन ml या पद्धतीनं फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे. शेवटचं जे पॅरामीटर आहे ते पार्ट्स पर मिलियन, की ज्याला PPM असं म्हटलं जातं. व्हॉट इज दिस, दॅट इज द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास और व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन पर मिलियन पार्ट बाय मास और व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन. लक्षात घ्या, याची व्याख्या काय, तुम्ही नंबर ऑफ पार्ट सोल्यूट मासच्या स्वरूपामध्ये एक्सप्रेस करा किंवा व्हॉल्यूमच्या स्वरूपामध्ये एक्सप्रेस करा. मग याच्यामध्ये नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्युशन. मग जे काही नंबर ऑफ पार्ट आहे ते तुम्ही मास किंवा व्हॉल्यूमच्या स्वरूपामध्ये एक्सप्रेस करू शकता. आणि फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे, पार्ट पर मिलियन ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू दॅट इज मास और व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इंटू 10⁶ डिवायडेड बाय टोटल मास or volume of the solution. So by using this formula we can find out part per million. आता पार्ट पर मिलियन हे युनिट कशासाठी वापरलं जातं, तर आपण रेग्युलरला डिस्कस केलंय की पोल्युटंट जे असतील, जे ऍटमॉस्फेरिक पोल्युटंट आहेत त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन जनरली पार्ट पर मिलियन मध्ये एक्सप्रेस केलं जातं. किंवा पिण्याच्या पाण्यामधला, ड्रिंकिंग वॉटर मधला जो फ्लोरीन आहे त्या फ्लोरीनचं प्रमाण PPM मध्ये एक्सप्रेस केलं जातं. पिण्याच्या पाण्यामध्ये वापरला गेलेला क्लोरीन ऍज अ जर्मिसाइड और ऍज अ डिसइन्फेक्टंट त्याचंही कॉन्सन्ट्रेशन PPM मध्ये एक्सप्रेस केलं जातं. अजूनही काही युनिट आहेत, मग त्याच्यामध्ये फॉर्मॅलिटी हे एक युनिट आहे. फॉर्मॅलिटी हे अगदी मोलॅरिटी सारखंच आहे, फक्त या ठिकाणी आपल्याला मोलार मास ऐवजी फॉर्म्युला मास त्या ठिकाणी वापरायचा आहे आणि त्या पद्धतीनं जे काही फॉर्मॅलिटी आपल्याला त्या ठिकाणी मिळून येईल. डेफिनेशन फॉर्मॅलिटीचे आपण बघितले, नंबर ऑफ फॉर्म्युला युनिट्स ऑफ द सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन 1 लिटर ऑफ द सोल्युशन, त्याला आपण फॉर्मॅलिटी असं आपण म्हणतोय. आणि जनरली या फॉर्मॅलिटीचा वापर ज्या काही ड्रग्ज आहेत, फार्मास्युटिकल ड्रग्ज आहेत, तर त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्यासाठी फॉर्मॅलिटी या युनिटचा वापर केला जातोय. तर या पद्धतीने आपण जेवढी काही केमिस्ट्री मधली जी युनिट आहे त्यांचा आपण या ठिकाणी विचार केलाय. तर मास पर्सेंट, व्हॉल्यूम पर्सेंट, मास बाय व्हॉल्यूम पर्सेंट, मोलॅलिटी, मोलॅरिटी, नॉर्मॅलिटी अँड पार्ट पर मिलियन. जनरली तुम्हाला जे काही क्वेश्चनिंग असणार आहे, मग न्यूमेरिकलच्या स्वरूपामध्ये असेल, थेरॉटिकल असेल, या फॉर्म्युल्या बाबतीतच तुम्हाला प्रश्न विचारले जाणार आहे. ओके, नेक्स्ट वन इज दॅट सोल्युबिलिटी. तर सोल्युबिलिटी म्हणजे काय, जर एखादा सोल्यूट आपण जर एखाद्या सॉल्व्हंट मध्ये ऍड केला तर ऑब्झर्वेशन असं येतं, तर काही सोल्यूट जास्त प्रमाणामध्ये विरघळले जात आहेत तर काही सोल्यूट कमी विरघळले जात आहेत. मग ज्याची सोल्युबिलिटी जास्त आहे तो जास्त विरघळला जाईल, ज्याची सोल्युबिलिटी कमी आहे तो कमी विरघळला जाईल. आणि याच्यावरून
आपण त्याची सोल्युबिलिटी डिफाईन करू शकतो. सो सोल्युबिलिटी इज द मॅक्सिमम अमाऊंट दॅट कॅन बी डिझॉल्व्ड इन स्पेसिफाईड अमाऊंट ऑफ द सॉल्व्हंट ॲट अ स्पेसिफाईड टेम्परेचर. विशिष्ट टेम्परेचरला ठराविक आकारमानाच्या किंवा ठराविक अमाऊंटच्या सॉल्व्हंटमध्ये जास्तीत जास्त सोल्यूट जर विरघळला जात असेल तर ती त्या सोल्यूटची जी काही सोल्युबिलिटी असणार आहे. सो मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ द सोल्यूट कॅन बी डिझॉल्व्ड इन स्पेसिफाईड अमाऊंट ऑफ द सॉल्व्हंट ॲट अ स्पेसिफाईड टेम्परेचर that is referred as its solubility. So depending upon solubility, we can classify this solution as saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. मग याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय आपण बघितलं. सॅच्युरेटेड सोल्युशन इज द मिनिमम अमाऊंट ऑफ द सोल्यूट रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिझॉल्व्ड अँड अनडिझॉल्व्ड सोल्यूट. म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या सॉल्व्हंट मध्ये पार्ट बाय पार्ट सोल्यूट ऍड करत जातोय, जेव्हा आपण पार्ट बाय पार्ट सोल्यूट ऍड करत जाणार आहे तेव्हा सुरुवातीची प्रोसेस असणार आहे ती डिझॉल्युशनची, आणि सुरुवातीला डिझॉल्युशनचा रेट जास्त असणार आहे आणि कालांतराने तो कमी 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 होत जाईल. आणि त्याच्यानंतर पुढं जी बॅकवर्ड प्रोसेस चालू होणार आहे त्याला क्रिस्टलायझेशन असं म्हटलं जातं. मग फॉरवर्ड प्रोसेस आहे ती डिझॉल्युशनची आणि बॅकवर्ड प्रोसेस आहे ती क्रिस्टलायझेशनची. थोडक्यात डिझॉल्युशन, एखादा पदार्थ विरघळण्याची जी प्रक्रिया आहे ती थोडक्यात रिव्हर्सिबल मॅनर मध्ये घडते. फॉरवर्ड प्रोसेस डिझॉल्युशन, बॅकवर्ड प्रोसेस क्रिस्टलायझेशन, आणि या दोन्ही प्रक्रियेचा वेग इक्वल होणार आहे त्यावेळी त्या सोल्युशन मध्ये इक्विलिब्रियम अटेन होतो. आणि इक्विलिब्रियम अटेन झाल्यानंतर जे काही मिनिमम अमाऊंट सोल्यूटचा आपण ऍड केलेला आहे त्याला आपण, ते जे काय अमाऊंट त्या सोल्युशन मध्ये ऍड केलेलं आहे त्यालाच आपण सॅच्युरेटेड सोल्युशन असं आपण म्हणतोय. सो द सोल्युशन विच कंटेन मिनिमम अमाऊंट ऑफ द सोल्यूट रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम. तर हा इक्विलिब्रियम अटेन करण्यासाठी कमीत कमी किती सोल्यूट तुम्ही ऍड केलाय त्या सोल्युशन मध्ये, या पद्धतीने जे काही सोल्युशन तयार होईल त्याला आपण सॅच्युरेटेड सोल्युशन आपण म्हणणार आहे. मग या सॅच्युरेटेड सोल्युशन परत दोन प्रकार आपण बघितलेत. unsaturated solution, the solution which contain less amount of the solute required for the saturation. म्हणजे सॅच्युरेशन साठी जेवढा लागतोय त्याच्यापेक्षा जर कमी टाकला, कमी ऍड केला तर ते सोल्युशन अनसॅच्युरेटेड असणार आहे. सो द सोल्युशन विच कंटेन लेस अमाऊंट ऑफ द सोल्यूट रिक्वायर्ड फॉर सॅच्युरेशन इज नोन एज अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन. आणि सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन एक प्रकार आपण बघितला. The solution which contain more or greater amount of the solute than required for saturation. सॅच्युरेशन साठी जेवढा गरजेचा आहे त्याच्यापेक्षा जर जास्त तुम्ही सोल्यूट त्या सॉल्व्हंट मध्ये ऍड केला असेल आणि सोल्युशन तयार केलं असेल तर त्या सोल्युशनला सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन असं म्हटलं जातं. आता अनसॅच्युरेटेड आणि सुपर सॅच्युरेटेड याचा आपल्याला फारसं गरज नाही. आपण जे काही द्रावण तयार करत असतो ते सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करतोय, त्यामुळं हे महत्वाचं लक्षात ठेवा. सॅच्युरेटेड सोल्युशन दॅट इज द सोल्युशन विच कंटेन मिनिमम अमाऊंट ऑफ द सोल्यूट रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिझॉल्व्ड अँड अनडिझॉल्व्ड सोल्यूट. तर या पद्धतीनं आता हे जे काही सोल्युशन फॉर्मेशन आहे, सोल्युशन ऑफ द सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्व्हंट, दॅट डिपेंड्स अपॉन सम एक्सटर्नल फॅक्टर. काही एक्सटर्नल फॅक्टर आपण स्टडी केला. त्याच्यामध्ये पहिला फॅक्टर आपण बघितला होता प्रेशर आणि दुसरा फॅक्टर बघितला होता टेम्परेचर. आता इथं आपण वापरलेला जो सोल्यूट आहे तो सॉलिड सोल्यूट आहे आणि सोल्यूट सॉलिड असल्या कारणानं देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशरचा इफेक्ट होणार नाही, टेम्परेचरचा इफेक्ट होणार आहे. आणि टेम्परेचरचा इफेक्ट हा कशावरती अवलंबून आहे तर जी डिझॉल्युशनची प्रोसेस आहे ती प्रोसेस वेदर इट इज एक्झोथर्मिक और एंडोथर्मिक. जर डिझॉल्युशनची प्रोसेस एंडोथर्मिक असेल तर आपल्याला ऑब्झर्वेशन आलं सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. सो as the dissolution of the solute is endothermic, then solubility of the solute in that solution increases with increasing temperature. आणि दुसरं ऑब्झर्वेशन असं आहे, if the dissolution process is exothermic, then solubility decreases with increase in temperature. जसं तुम्ही तापमान वाढवणार आहे
तस तशी सोल्युबिलिटी ही कमी कमी होत जाणार आहे. मग याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. पोटॅशियम नायट्रेट असेल, सोडियम नायट्रेट असेल, पोटॅशियम ब्रोमाइड असेल, सोडियम क्लोराइड आहे, पोटॅशियम क्लोराइड आहे. या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये जी डिझॉल्युशनची प्रोसेस आहे ती एंडोथर्मिक आहे आणि एंडोथर्मिक असल्यामुळे जसं टेम्परेचर वाढवतोय तशी सोल्युबिलिटी वाढणार आहे. आता ऑब्झर्वेशन आपण घेतलंय, पोटॅशियम नायट्रेट, सोडियम नायट्रेट आणि पोटॅशियम ब्रोमाइड, देअर सोल्युबिलिटी गेट रॅपिडली इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. मात्र सोडियम क्लोराइड आणि पोटॅशियम क्लोराइड, that solubility increases with increase in temperature but very slowly. तो जो काही ग्राफ आहे तो ग्राफ आपल्याला अगदी कमी किमतीने वाढत गेलेला सायलेंट इन्क्रीज आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून आला. आणि जे काही एक्झोथर्मिक प्रोसेसचं एक्झाम्पल आपण बघितलं, डिझॉल्युशन प्रोसेस इज एक्झोथर्मिक. मग त्याच्यामध्ये आपण सोडियम सल्फेट याचं एक एक्झाम्पल बघितलं होतं. जर या सोडियम सल्फेटची जसं टेम्परेचर वाढेल तशी सोल्युबिलिटी कमी होणार आहे. ऍज द डिझॉल्युशन ऑफ द सोडियम सल्फेट इज एक्झोथर्मिक इन नेचर. ते ग्राफिकली आपण रेग्युलरला स्टडी केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट वन इज दॅट हेनरीज लॉ. आपण बघितलंय दुसरा जो सोल्युशनचा प्रकार आपण स्टडी केला, सोल्युशन ऑफ द गॅसियस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्व्हंट. जर गॅसियस सोल्यूट लिक्विड सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होत असेल तर तिथं परत दोन फॅक्टर आपण डिस्कस केलेले आहेत. एक पहिला फॅक्टर आहे तो प्रेशरचा आणि परत दुसरा फॅक्टर आहे तो टेम्परेचरचा. आता प्रेशरचा जो फॅक्टर आहे तो काय, तर प्रेशरचा फॅक्टर म्हणजेच हेनरीज लॉ. ऑब्झर्वेशन इज दॅट ऍज द प्रेशर ऑफ गॅसियस सोल्यूट गेट इन्क्रीजेस, इट्स solubility also get increases. So at constant temperature the solubility of the gas in liquid solvent is directly proportional to the pressure of the gas. म्हणजे त्या गॅसचं प्रेशर जेवढं जास्त असेल तेवढी सोल्युबिलिटी जास्त असणार आहे. प्रेशर कमी असेल तर सोल्युबिलिटी कमी असणार आहे. यालाच आपण हेनरीज लॉ असं म्हटलं जातं. किंवा जर आपण दोन किंवा अनेक वायूंचं मिश्रण, इफ we have mixture of two or more gases and we are going to dissolve in the same solvent, एकाच सॉल्व्हंट मध्ये आपण हे गॅसेस डिझॉल्व्ह करत असेल तर याच्यामध्ये थोडंसं स्टेटमेंट बदललं जाणार आहे. at constant pressure solubility of the gaseous solute in the liquid solvent is directly proportional to the partial pressure of the gas. जर तुम्ही घेतलेलं जो काही मिश्रण आहे ते गॅसियस मिक्सचर असेल आणि एकाच लिक्विड सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह करत असाल तर प्रत्येक वायू वेगवेगळ्या प्रमाणामध्ये डिझॉल्व्ह होणार आहे आणि प्रत्येक वायूची जी सोल्युबिलिटी असणार आहे ती त्याच्या पार्शियल प्रेशर वरती अवलंबून असणार आहे. ज्या वायूचं पार्शियल प्रेशर जास्त असेल त्याची सोल्युबिलिटी सुद्धा जास्त असणार आहे. तर या पद्धतीनं हेनरीज लॉ आपण त्या ठिकाणी बघितला. S is equal to KH into P, where KH is the Henry's constant. आता हाच लॉ आपण एका वेगळ्या शब्दामध्ये किंवा वेगळ्या स्टेटमेंट मध्ये दिला. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गॅस इन व्हेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रॅक्शन ऑफ द गॅस इन द सोल्युशन. म्हणजे जे काही पार्शियल प्रेशर आहे ते पार्शियल प्रेशर कुणावरती अवलंबून असणार आहे तर त्या वायूच्या मोल फ्रॅक्शन वरती. मोल फ्रॅक्शन दॅट इज वन ऑफ द वे टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज द रेशियो ऑफ number of moles of a component to the total number of moles in the solution. तर हा जो काही रेशियो आहे याला मोल फ्रॅक्शन असं म्हटलं जातं. दॅट इज डिनोटेड बाय एक्स. सो पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. KH इंटू एक्स. एक्स इज नथिंग बट द मोल फ्रॅक्शन ऑफ द गॅसियस सोल्यूट इन द सोल्युशन. तर P इक्वल टू KH इंटू एक्स या पद्धतीने आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल. where KH is again Henry's constant. हा हेनरीज कॉन्स्टंट असणार आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढे बघितलं, when a non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, the vapor pressure of the solution is less than that of the pure solvent. थोडक्यात हे आपण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी मध्ये पहिली प्रॉपर्टी आपण त्या ठिकाणी अभ्यासणार आहे की ज्याला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणणार आहे. तिथं आपण हे डिटेल मध्ये बघू. आता दुसरा जो इफेक्ट आहे that is effect of temperature on the solution of gaseous solute in liquid solvent is that temperature. तर ऑब्झर्वेशन असं येत आहे, solubility decreases with increase in temperature. जसं तुम्ही तापमान वाढवत जाल तसं
गॅसियस सोल्यूटची लिक्विड सॉल्व्हंट मध्ये असणारी जी सोल्युबिलिटी आहे ती कमी कमी होत जाणार आहे. मग याच्यासाठी आपण एक्सप्लेनेशन दिलं होतं चार्ल्स लॉ, that as the temperature increases, volume of gaseous solute also get increases, and that solvent molecule are unable to accommodate that gaseous solute, and because of that solubility of gaseous solute in liquid solvent decreases continuously with increasing temperature. So that's all about factors affecting solubility of gaseous solute in liquid solvent as well as solid solute in liquid solvent. तर या पद्धतीने आपण ते फॅक्टर बघितलेले आहेत. त्याच्यानंतर पुढचा जो आहे तो राऊल्ट्स लॉ. राऊल्ट्स लॉ ऍक्च्युअली आपण लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या मुद्द्यामध्ये शिकलेला आहे, पण राऊल्ट्स लॉचं स्टेटमेंट आणि जे काही हेनरीज लॉचं स्टेटमेंट आहे ते जवळपास दोन्ही सारखंच आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण आता जस्ट हेनरीज लॉचं सेकंड स्टेटमेंट बघितलं. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गॅस इन व्हेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. तर या पद्धतीनं अगदी याच स्टेटमेंट प्रमाणे हा राऊल्ट्स लॉ आहे. फॉर द सोल्युशन ऑफ volatile liquid the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction. लक्षात आलंय? म्हणजे partial vapor pressure of any volatile component is the product of vapor pressure of that component into its vapor state into its mole fraction in the solution. या पद्धतीने जनरल स्टेटमेंट आपण दिलेलं आहे. मी परत एकदा रिपीट करतोय. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी व्होलेटाइल कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दॅट कंपोनेंट इन इट्स प्युअर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रॅक्शन इन द सोल्युशन. आता थोडस हेनरीज लॉ आणि राऊल्ट्स लॉ या दोन्हीमध्ये जर कंपॅरिझन केलं तर या दोन्हीमध्ये आपल्याला ऑब्झर्वेशन येईल. हेनरीज लॉ मध्ये जो KH घेतलाय आपण बघितलं P इक्वल टू KH इंटू एक्स असं म्हटलंय. P म्हणजे काय तर पार्शियल व्हेपर प्रेशर ऑफ द गॅस इज इक्वल टू KH म्हणजे हेनरीज कॉन्स्टंट घेतलाय इंटू एक्स. एक्स म्हणजे मोल फ्रॅक्शन ऑफ द गॅस इन दॅट सोल्युशन असं या ठिकाणी घेतलं होतं. कुठं हेनरीज लॉ मध्ये. आणि इथं राऊल्टनं सांगितल्या पद्धतीनं P1 इक्वल टू P10 इंटू x1 किंवा P2 इक्वल टू P20 इंटू x2. आता P10 किंवा P20 दॅट इज द व्हेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सोल्यूट. व्हेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सोल्यूट हे असणार आहे. तर जे काही व्हेपर प्रेशर प्युअर सोल्यूटचं असणार आहे आणि ते कॉन्स्टंट असणार आहे आणि त्यामुळं त्याची व्हॅल्यू दॅट P10 किंवा P20 दॅट इज इक्वलंट टू द KH. तर ते KH इतकं इक्वलंट असेल. तर या पद्धतीनं हेनरीज लॉ आपण बघितलाय, राऊल्ट्स लॉ बघितलाय आणि दोन्हीमध्ये असणारं कंपॅरिझन या ठिकाणी आपण स्टडी केलं. त्याच्यानंतर अजून एक लॉ की जो आपण गॅसियस स्टेट मध्ये शिकला होता, डाल्टन्स लॉ पार्शियल व्हेपर प्रेशर, ज्याचं ऍप्लिकेशन आपण इथं या ठिकाणी करून घेतलं. जर आपण एखादं द्रावण सोल्यूट प्लस सॉल्व्हंट तुम्ही ऍड केले असेल तर सोल्यूट प्लस सॉल्व्हंट ऍड करत असताना आपल्याला सोल्यूटचं पार्शियल प्रेशर अधिक सॉल्व्हंटचं पार्शियल प्रेशर या दोन्हीची आपल्याला बेरीज करायची आहे आणि आपल्याला जे काही मिळेल ते टोटल प्रेशर या ठिकाणी मिळेल. सो टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्युशन कंटेनिंग नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट इन द व्होलेटाइल सॉल्व्हंट किंवा बोथ कंपोनेंट आर व्होलेटाइल. मग याच्या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी मिळालं ते P टोटल इज इक्वल टू P10 प्लस इंटू ब्रॅकेट P20 मायनस P10 इंटू x2. तर या पद्धतीने आपल्याला या किमती मिळालेल्या आहेत आणि या किमतीचा वापर करून आपण जे काय असेल ते टोटल प्रेशर आपण त्या ठिकाणी डिटरमाइन केलेलं आहे. तर हे ऍप्लिकेशन ऑफ द डाल्टन्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर. थोडक्यात आपण काय करणार आहे तर टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2. P1 प्लस P2 ची किंमत आपण ऍड करणार आहे आणि P1 प्लस P2 म्हणजे P10 x1 प्लस P20 इंटू x2 या पद्धतीनं. मग त्याच्यामध्ये जो काही x1 आहे, x1 जो काय असेल तो काय असणार आहे तर 1 मायनस x2 आपण त्या ठिकाणी टाकणार आहे x1 च्या ठिकाणी आणि आपल्याला फायनल जे काही इक्वेशन मिळणार आहे ते या पद्धतीने इक्वेशन मिळणार आहे. दॅट इज टोटल प्रेशर दॅट इज P टोटल इक्वल टू P10 प्लस इंटू ब्रॅकेट P20 मायनस P10 इंटू x2 या पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन मिळेल. सो दॅट्स ऑल अबाउट द राऊल्ट्स लॉ.
त्याच्यानंतर आपण बघितलंय क्लासिफिकेशन ऑफ द सोल्युशन. जे काही सोल्युशन तयार होणार आहे त्या सोल्युशनचं वर्गीकरण आपण एका वेगळ्या पद्धतीने केलं. दॅट इज आयडियल सोल्युशन अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. दोन प्रकारचे सोल्युशन आपण त्या ठिकाणी बघितलेले आहेत, आयडियल सोल्युशन आणि नॉन आयडियल सोल्युशन. आयडियल सोल्युशन कोणाला म्हणता येईल? दॅट सोल्युशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओव्हर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. जे सोल्युशन राउल्ट लॉ अगदी कोणत्याही कॉन्सन्ट्रेशनला ओबे करत असेल, अगदी व्हेरी डायल्युटेड घ्या किंवा हायली कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन घ्या, कोणत्याही कॉन्सन्ट्रेशनला जर ते सोल्युशन राउल्टला ओबे करत असेल तर त्याला आपण आयडियल सोल्युशन म्हणणार आहे. आता या आयडियल सोल्युशनची वैशिष्ट्य काय? दॅट इज डेल्टा एच ऑफ द मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. सो एन्थाल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर इज 0 असणार आहे. दॅट इज व्हॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सचर इज ऑल्सो 0. सो डेल्टा मिक्स ऑफ एच इज इक्वल टू 0 अँड डेल्टा मिक्स व्ही इज इक्वल टू 0. म्हणजेच एन्थाल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 अँड एन्थाल्पी व्हॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सचर इज ऑल्सो इक्वल टू 0. आता हे 0 का असणार आहे? तर हे सोल्युशन आयडियल सोल्युशन आहे आणि आयडियल सोल्युशन मध्ये दॅट इज इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट मॉलिक्यूल अँड सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल आर नियरली इक्वल टू दॅट ऑफ प्रेझेंट बिटवीन सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल. लक्षात घ्या, जेव्हा आपण द्रावण तयार करणार आहे तेव्हा त्या सोल्यूट पार्टिकल मध्ये आणि सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल मध्ये इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस डेव्हलप होतील. आता जर ते सोल्युशन आयडियल असेल तर हे जे काही सोल्यूट पार्टिकल आणि सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल यांच्यामध्ये इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस आहेत ते इक्वल आहेत. पुन्हा इक्वल आहेत. तर सोल्यूट मध्ये जेवढे इंटरॅक्टिव्ह फोर्स आहे किंवा सॉल्व्हंट मध्ये जेवढा इंटरॅक्टिव्ह फोर्स आहे तेवढाच फोर्स सोल्यूट सॉल्व्हंट मध्ये असेल तर ते सोल्युशन आयडियल सोल्युशन असणार आहे. तर या पद्धतीनं हे जे काही सोल्युशन आहे त्याला आपण आयडियल सोल्युशन म्हटलंय आणि त्याच्या या कॅरेक्टरिस्टिक आपण बघितलेले. त्याच्यानंतर दुसरा जो प्रकार आहे तो नॉन आयडियल सोल्युशन. व्हॉट इज दिस? दॅट इज द सोल्युशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओव्हर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. जे सोल्युशन राउल्ट लॉ ओबे करत नाही त्याला आपण नॉन आयडियल सोल्युशन म्हणतोय. आणि जनरली ऑल सोल्युशन्स आर नॉन आयडियल वन. जेवढी काही सोल्युशन्स आपण पाहतोय, अभ्यासतोय, तयार करतोय लॅबोरेटरीमध्ये ती सगळी नॉन आयडियल सोल्युशन आहे. अँड दिस सोल्युशन ओबेज आयडियल बिहेवियर ऍट व्हेरी डायल्युटेड फॉर्म. जर ही सोल्युशन नॉन आयडियल आहेत पण अतिशय डायल्युटेड फॉर्म मध्ये हे आयडियल बिहेवियर ओबे करतायत, म्हणजे राउल्ट लॉ ओबे करतायत. आता या सोल्युशनची वैशिष्ट्य कोणती आहेत? तर एन्थाल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0. So enthalpy change of the mixture may be negative or may be positive. Again, in volume change of the mixture is not equal to 0. So during mixing, volume of the mixture may get increases or may get decreases. So delta V is also positive or negative. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस between solute molecule and solvent molecule are not to those of present between solute and solvent molecule. म्हणजे जे काही इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस असणार आहेत सोल्यूट मध्ये आणि सॉल्व्हंट मध्ये एकतर ते सोल्यूट सॉल्व्हंट पेक्षा स्ट्रॉंग असतील किंवा वीक असतील. लक्षात घ्या, हे इक्वल असणार नाहीत तर ते सोल्युशन जे काय असेल ते नॉन आयडियल सोल्युशन असणार आहे. आता या नॉन आयडियल सोल्युशनचे आपण प्रकार त्या ठिकाणी अभ्यासलेले आहेत. नॉन आयडियल सोल्युशन शोईंग पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि दुसरा प्रकार आहे नॉन आयडियल सोल्युशन शोईंग निगेटिव्ह डेव्हिएशन. तर पहिला प्रकार आहे नॉन आयडियल सोल्युशन शोईंग पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. आता पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन मीन्स व्हॉट? द व्हेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन इज हायर दॅन द प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ. जे काही राउल्ट लॉ मगाशी आपण तो प्रेडिक्ट केला त्याच्यानुसार जे काही टोटल व्हेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन येईल ते टोटल व्हेपर प्रेशर जर हायर आलं, लक्षात घ्या, व्हेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन इज हायर दॅन दॅट ऑफ द प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट लॉ. राउल्ट लॉच्या सहाय्याने जेवढं व्हेपर प्रेशर यायला पाहिजे होतं त्याच्यापेक्षा जर जास्त व्हेपर प्रेशर येत असेल, मिळत असेल तर ते सोल्युशन पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन दाखवणार आहे. आता पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन का दाखवलं जात आहे? तर सगळ्यात महत्वाचं इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल आर वीकर दॅन दोज बिटवीन सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल.
सोल्यूट मध्ये, सॉल्व्हंट मध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहे त्याच्यापेक्षा वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट मध्ये असतील आणि त्यामुळं हे जे सोल्युशन आहे ते पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन या ठिकाणी दाखवणार आहे. दुसरा जो प्रकार आहे तो नॉन आयडियल सोल्युशन शोईंग निगेटिव्ह डेव्हिएशन. तर निगेटिव्ह डेव्हिएशन कधी, द व्हेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन इज लोअर दॅन द प्रेडिक्टेड बाय राऊल्ट लॉ. राऊल्ट लॉच्या साहाय्याने जेवढं आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे त्याच्यापेक्षा जर कमी व्हेपर प्रेशर या सोल्युशनचं ऑब्झर्व झालं तर ते सोल्युशन निगेटिव्ह डेव्हिएशन दाखवणार असणार आहे. आता हे निगेटिव्ह डेव्हिएशन कशामुळे आलं असेल? बिकॉज ऑफ दॅट इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉंगर दॅन दोज बिटवीन सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल. लक्षात घ्या, अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस जर स्ट्रॉंग निर्माण झाले असतील तर ते निगेटिव्ह डेव्हिएशन दाखवणार आहे. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस जर वीक असतील तर ते पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन दाखवणार आहे. आणि हे जे काही नॉन आयडियल सोल्युशन आहे त्याचे दोन प्रकार आपण या ठिकाणी पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि निगेटिव्ह डेव्हिएशन या बाबतीमध्ये बघितलं. अजून एक महत्वाचा मुद्दा की ॲझोट्रॉप्स म्हणजे काय, तर त्याला आपण शॉर्टकट मध्ये कॉन्स्टंट बॉइलिंग मिक्सचर असं म्हटलं जातं. कॉन्स्टंट बॉइलिंग मिक्सचर त्याला ॲझोट्रॉप म्हटलं जातं. त्याची ऍक्च्युअल डेफिनेशन आपल्याला अशी देता येईल, द बायनरी मिक्सचर हॅव्हिंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड अँड व्हेपर फेज अँड इट बॉइल्स ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजे लक्षात घ्या, एक असं बायनरी सोल्युशन की ज्याचं लिक्विड फेज मध्ये किंवा व्हेपर फेज मध्ये एक समान कंपोजिशन असणार आहे. कंपोजिशन जे काही लिक्विड स्टेट मध्ये तेच कंपोजिशन व्हेपर फेज मध्ये आपल्याला मिळणार आहे. कंपोजिशन डू नॉट गेट चेंजेस ड्युरिंग व्हेपरायझेशन असं जे सोल्युशन असेल. आणि दुसरी महत्वाची बाजू विच बॉइल्स ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर दॅट इज रेफर्ड ॲज ॲझोट्रॉप. तर याला ॲझोट्रॉप म्हटलं जातं. डेफिनेशन आपल्या समोर आहे, बायनरी मिक्सचर हॅव्हिंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड अँड व्हेपर फेज अँड इट बॉइल्स ॲट constant temperature known as ॲझोट्रॉप. So as this mixture boils at constant temperature, so ultimately it cannot be separated by fractional distillation method. ज्यार्थी या मिक्सचर जे काय ते कॉन्स्टंट बॉइलिंग मिक्सचर आहे आणि कॉन्स्टंट बॉइलिंग मिक्सचर असल्यामुळे त्याचा कॉन्स्टंट टेम्परेचरला ते बॉइल होत असल्या कारणानं ते फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन या मेथडच्या सहाय्याने आपण सेपरेट करता येणार नाही. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन कोणासाठी वापरले जाते, तर ज्याच्यामधल्या कंपोनंटचा बॉइलिंग पॉइंट हा वेगवेगळा असला पाहिजे. एकाचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त पाहिजे, एकाचा बॉइलिंग पॉइंट कमी पाहिजे. दॅट कंपोनंट ऑफ द मिक्सचर आर डिफर इन देअर बॉइलिंग पॉइंट, सो दॅट मिक्सचर कॅन बी सेपरेटेड बाय फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. बट दिस ॲझोट्रॉप कॅनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ॲज बोथ ऑफ द कंपोनंट गेट बॉइल्स ॲट द सेम टेम्परेचर. त्याच्यानंतर आपण पुढे की टाइप्स ऑफ ॲझोट्रॉप. ॲझोट्रॉपचे दोन प्रकार या ठिकाणी येतात, एक मिनिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप आणि दुसरं मॅक्सिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप. तर मिनिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप कोणाला म्हणता येईल, द सोल्युशन विच शोज लार्ज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द राऊल्ट लॉ. म्हणजे जे सोल्युशन लार्ज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन दाखवत आहे फ्रॉम द राऊल्ट लॉ दॅट इज रेफर्ड ॲज मिनिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप. त्याला आपण मिनिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप असं म्हणणार आहे. लक्षात घ्या, लार्ज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द राऊल्ट लॉ तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळत असेल तर ते मिनिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप असणार आहे. आणि जर दॅट मॅक्सिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप द सोल्युशन विच शोज लार्ज निगेटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द राऊल्ट लॉ, द लार्ज निगेटिव्ह डेव्हिएशन तुम्हाला मिळत असेल तर ते मिनिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉपिक मिक्सचर असणार आहे. तर दोन प्रकार आहेत, मिनिमम बॉइलिंग दॅट इज लार्ज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि मॅक्सिमम बॉइलिंग ॲझोट्रॉप दॅट इज लार्ज निगेटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द राऊल्ट लॉ. तर या पद्धतीनं जे काही ॲझोट्रॉप्स आहेत तो मुद्दा आपण या ठिकाणी पूर्ण केलाय. त्याच्यानंतर महत्वाचं आपण बघितलं की कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्युशन. मग कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी कोणाला म्हटलेलं आहे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्युशन हुज व्हॅल्यू ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट नॉट अपॉन द नेचर. म्हणजे ज्या प्रॉपर्टीची किंमत केवळ कणांच्या सोल्यूट पार्टिकलच्या कणांच्या संख्येवरती अवलंबून आहे, त्या सोल्यूटच्या नेचरवरती अवलंबून नाही, त्यांना आपण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणले. आणि एकूण 4 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा आपण रेग्युलरला स्टडी केलेला आहे. त्यापैकी पहिली लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर, दुसरी इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तिसरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट,
आणि चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर. पैकी आपण लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बघितलं, दॅट इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सॉल्व्हंट ड्यू टू ऍडिशन ऑफ नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट इन इट. त्याला आपण लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणलंय. किंवा अजून एक व्याख्या आपण बघितली, द डिफरन्स बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सॉल्व्हंट अँड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जे काही वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सॉल्व्हंट आपण P10 ने डिनोट केला असेल, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन P1 ने डिनोट केला असेल, तर आपण त्या ठिकाणी रिप्रेझेंटेशन दिलं P10 मायनस P1 किंवा P10 मायनस PS. PS इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन. लक्षात घ्या, P10 मायनस PS इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. त्याच्यानंतर पुढचा आपण मुद्दा बघितला होता रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दॅट इज द रेशिओ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सॉल्व्हंट. जे काही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P असणार आहे, डेल्टा P ला आपण P0 किंवा P10 न डिवाइड करायचं आहे. सो P0 मायनस PS अपॉन P0 और वी कॅन राईट P10 मायनस PS अपॉन P10. तर या पद्धतीनं रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. त्याच्यानंतर आपण पुढचा मुद्दा पण बघितलाय की राऊल्ट लॉ फॉर द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जो काही रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आहे त्याच्यासाठी आपण राऊल्ट लॉ आपण स्टडी केलाय. तो राऊल्ट लॉ काय आहे, तर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्युशन. दॅट इज P10 मायनस P1 अपॉन P10 is equal to X2, where P10 is the vapor pressure of the pure solvent, while P1 is the vapor pressure of the solution, and X2 is the mole fraction of the solute in the solution. तर या पद्धतीनं relative lowering of the vapor pressure is always equal to mole fraction of the solute in the solution. या पद्धतीनं आपण बघितलं आणि त्याच्यानंतर या फॉर्म्युलाचा वापर करून आपण मोलार मासचं डिटर्मिनेशन केलंय. आपण जो काही X2 आहे त्याची किंमत आपण पुटअप केली N2 अपॉन N1 प्लस N2, वेअर N1 इज टू मच लार्ज ॲज कम्पेअर टू N2 or N2 is too much small as compared to N1. So we can write X2 equal to N2 upon N1 आणि त्या किमती आपण ठेवल्या P10 minus PS upon P10 इक्वल टू N2 ची किंमत आपण ठेवली W2 अपॉन M2 आणि जो काही N1 आहे त्याची किंमत ठेवली W1 अपॉन M1. फॉर्म्युला आपण त्या ठिकाणी मिळवला P10 मायनस PS अपॉन P10 इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2. आणि याच फॉर्म्युल्यामध्ये रिअरेंज करून आपण मोलार मास डिटर्मिनेशनचा फॉर्म्युला सांगितला M2 इक्वल टू W2 इंटू M1 इंटू P10 डिवाइडेड बाय W1 इंटू P10 मायनस PS किंवा त्याच्याऐवजी तुम्ही डेल्टा P असं लिहू शकता. तर या पद्धतीनं पहिली कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आपण लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर त्या ठिकाणी अभ्यासली. दुसरी कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. मग याच्यामध्ये इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दॅट इज द इन्क्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्युअर सॉल्व्हंट ड्यू टू ऍडिशन ऑफ नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट इन इट is called as elevation in boiling point, or in another word we can define this, it is the difference between boiling point of the solution and boiling point of the pure solvent is known as the that is elevation of the boiling point. तर सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट वजा प्युअर सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट या दोन्हीतला जो फरक येणार आहे तो फरक म्हणजे इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. शिवाय या इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंटच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलॅलिटी. डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलॅलिटी आणि हे प्रोपोर्शनल साइन काढण्यासाठी आपण कॉन्स्टंट घेतला डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, वेअर केबी इज द मोलाल इलेव्हेशन कॉन्स्टंट. त्याला मोलाल इलेव्हेशन कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं किंवा त्याला इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंट असं म्हटलंय. लक्षात आलंय. आणि त्या इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंट म्हणजे केबी आणि मोलॅलिटीची किंमत आपण जर पुटअप केली तर आपल्याला डेल्टा टीबी जो काही असेल दॅट इज इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आणि मोलार मास या दोन्ही मधलं आपण रिलेशन फायनली दिलंय डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. किंवा हाच फॉर्म्युला आपण मोलार मास साठी आपण वापरू शकतो. जर तुम्हाला डेल्टा टीबी माहिती असेल तर फॉर्म्युला असा होईल
M2 इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TB. तर या पद्धतीनं या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला जर डेल्टा TB दिला असेल तर M2 डिटरमाइन करू शकतो. M2 दिला असेल तर डेल्टा TB आपल्याला डिटरमाइन करता येईल. अँड दॅट्स ऑल अबाउट इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. Second property is same as to that of elevation of boiling point, depression in freezing point. So decrease in freezing point of the pure solvent due to addition of non-volatile solute in it is called as depression in freezing point. तर इथं प्रिंटिंग मिस्टेक थोडीशी झाली आहे. इथं आपल्याला त्या ठिकाणी जे करायचं आहे ते डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, त्याला क्रायोस्कोपी असं म्हटलं जातं. सो द फेनॉमेनॉन ऑफ डिक्रीजिंग freezing point of the pure solvent due to addition of non-volatile solute in it is called as, त्याला आपण इथं म्हणणार आहे depression in freezing point of the pure solvent किंवा त्याला क्रायोस्कोपी असं म्हटलं जातं. आता क्रायोस्कोपी ची आपण अजून एक डेफिनेशन इथं देऊ शकतो. द डिफरन्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्युअर सॉल्व्हंट अँड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्युशन इज नोन एज दॅट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 मायनस TS. तर या पद्धतीनं आपण हे रिलेशन दिलेलं आहे. शिवाय पुढे आपण बघितलं डेल्टा TF इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलॅलिटी, आणि हे प्रोपोर्शनल साइन आपण काढलं आणि तिथं सम कॉन्स्टंट KF ठेवला की ज्याला आपण मोलाल डिप्रेशन कॉन्स्टंट असं म्हटलं जात आहे किंवा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट आपण नाव दिलंय. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M हा फॉर्म्युला मिळाला. मग त्याच्यामध्ये M ची किंमत मोलॅलिटीची किंमत ठेवली तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1. मग या फॉर्म्युल्यामध्ये जर तुम्हाला मोलार मास माहिती असेल तर डेल्टा TF काढू शकता किंवा डेल्टा TF माहिती असेल तर मोलार मास आपल्याला काढता येईल. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलेक्युलर वेट अँड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दॅट ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर ही प्रॉपर्टी बघण्या अगोदर ऑस्मोसिस म्हणजे काय ते आपण बघितलं. फ्लो ऑफ सॉल्व्हंट मोलेक्युल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. सो द फ्लो ऑफ सॉल्व्हंट मोलेक्युल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्युअर सॉल्व्हंट टू द सोल्युशन or from solution of lower concentration to higher concentration is also known as osmosis. मग याच्यामध्ये जे काही प्रेशर वाचणार आहे त्याला ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणले. त्याची व्हॅल्यू त्याची डेफिनेशन आपण बघितली. द प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्युशन टू प्रिव्हेंट द पॅसेज ऑफ सॉल्व्हंट इनटू द सोल्युशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्युशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्व्हंट मोलेक्युल through semi-permeable membrane from pure solvent to the solution or from solution of lower concentration to higher concentration is referred as osmotic pressure. And this osmotic pressure is one of the colligative property. That means it depends upon number of solute particle. Again, depending upon the osmotic pressure of the solution, we classify this solution into three category: isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution. Isotonic solution, the solutions which have same osmotic pressure. Hypertonic solution, the solutions which have hypertonic solution, the solution which have higher or more osmotic pressure. And hypotonic solution, the solution which have less osmotic pressure, that is referred as hypotonic solution. तर जे काही ऑस्मोटिक प्रेशर आहे त्याच्यानुसार ह्या तीन प्रकारांचा आपण स्टडी केलाय. एक जी प्रोसेस आहे रिव्हर्स ऑस्मोसिस, ज्याला RO असं म्हटलं जातं, दॅट इज द प्रोसेस ऑफ मुवमेंट ऑफ द सॉल्व्हंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्युशन टू द प्युअर सॉल्व्हंट बाय द अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर ऑन द सोल्युशन. जर सॉल्व्हंट मोलेक्युल सोल्युशन पासून प्युअर सॉल्व्हंट कडे एक्सटर्नल हायर प्रेशर अप्लाय करून जर मुवमेंट होत असेल तर त्याला रिव्हर्स ऑस्मोसिस म्हटलं जातं. तर रिव्हर्स ऑस्मोसिस जी काही प्रोसेस आहे ती एक्सटर्नल प्रेशर सोल्युशन वरती ज्यादा अप्लाय केलं जातं आणि सोल्युशन मधले सॉल्व्हंट मॉलिक्युल प्युअर सॉल्व्हंट मध्ये फ्लो केले जातात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मधून. त्याला रिव्हर्स ऑस्मोसिस म्हटलं जातं. जे काही प्युरिफिकेशन युनिट आहे, वॉटर प्युरिफाईंग प्लांट आहेत, त्याच्यामध्ये हे रिव्हर्स ऑस्मोसिस टेक्निक वापरलं जात आहे. शिवाय
ऑस्मोटिक प्रेशरच्या बाबतीमध्ये आपण काही लॉ स्टडी केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये व्हेंट ऑफ बॉइल्स लॉ, व्हेंट ऑफ चार्ल्स लॉ आणि या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून व्हेंट ऑफ इक्वेशन फॉर द डायल्यूट सोल्युशन आपण बघितले. व्हेंट ऑफ बॉइल्स लॉ काय? ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर osmotic pressure of the solution is directly proportional to the concentration, pi proportional to C. Vent of Charles law काय? At constant concentration osmotic pressure of the solution is directly proportional to the absolute temperature, and by combination of these two we got Vent of equation for the solution, that is pi V equal to NKT, or we can write pi equal to CKT or CRT. तर या पद्धतीने हे व्हेंट ऑफ इक्वेशन फॉर द सोल्युशन की ज्याचा वापर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन मध्ये करायचा आहे. ऑस्मोटिक प्रेशरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असेल, मोलार मास कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तुम्ही या इक्वेशनचा वापर या ठिकाणी करू शकता. मोलार मास कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर फॉर्म्युला तुम्हाला या ठिकाणी लिहावा लागणार आहे, पाय व्ही इक्वल टू W2K into T डिवाइडेड बाय M2, किंवा मोलार मास डिटर्मिनेशन साठी फॉर्म्युला तुम्ही लिहू शकता M2 इक्वल टू W2 into KT divided by pi into V. तर या पद्धतीने तुम्ही मोलार मास या ऑस्मोटिक प्रेशर वरून त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकता. नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलेक्युलर वेट फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर. जस्ट आता आपण बघितलं M2 इक्वल टू W2 into RT डिवाइडेड बाय पाय into V. तर या पद्धतीने हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळेल. त्याच्यानंतर आपण व्हेंट ऑफ अवोगॅड्रो लॉ एक शिकलेला आहे. ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर equal volumes of the solution having same osmotic pressure containing equal number of solute particle, किंवा तेच स्टेटमेंट आपण या पद्धतीने दिलंय, at constant temperature equal volume of the osmotic solution equal volume of the solution isotonic solution containing same number of solute particle. एक सारख्या आकारमानाचे जर तुम्ही आयसोटोनिक सोल्युशन घेतले असतील तर त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या कणांची संख्या सारखी असणार आहे. त्याला आपण अवोगॅड्रो लॉ म्हटलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढे बघितलं ॲबनॉर्मल मोलार मास आणि त्याच्यामध्ये ॲबनॉर्मल कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. सो कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्युशन हुज ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू इज टू मच हायर और लोअर टू दॅट ऑफ द थेरॉटिकल व्हॅल्यू, त्याला आपण म्हटलं ॲबनॉर्मल कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. आणि ॲबनॉर्मल कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी त्याची व्हॅल्यू आपण डिटरमाइन करण्यासाठी आपण रेशो घेतला ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी टू द थेरॉटिकल व्हॅल्यू, आणि या पद्धतीनं ॲबनॉर्मल कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचं डिटर्मिनेशन आपण केलं. आता ॲबनॉर्मॅलिटी डेव्हलप होण्यापाठीमागचं रिझन दोन आहेत, एक डिसोसिएशन आणि दुसरा आहे तो असोसिएशन. ड्यू टू डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इन्क्रीजेस अँड बिकॉज ऑफ दॅट द व्हॅल्यू of the observed colligative property becomes greater to that of theoretical or calculated value. In association number of particles get decreases आणि पार्टिकल कमी झाल्यामुळे observed value of the colligative property get decreases to that of the theoretical or the calculated value. तर dissociation and association, these are the two reasons for the abnormal colligative property or abnormal molar mass. आता दुसऱ्या पुढचा पण एक मुद्दा बघितला व्हेंट ऑफ फॅक्टर. द रेशिओ ऑफ ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी टू इट्स नॉर्मल व्हॅल्यू अंडर द सेम कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड कॉन्सन्ट्रेशन इज नोन एज व्हेंट ऑफ फॅक्टर. त्याला आपण व्हेंट ऑफ फॅक्टर म्हटलंय. सो व्हेंट ऑफ फॅक्टर इक्वल टू ऑब्झर्व्ड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कॅल्क्युलेटेड और थेरॉटिकल कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, किंवा आपण मोलार मासच्या बाबतीमध्ये लिहायचं झालं तर व्हेंट ऑफ फॅक्टर इक्वल टू थेरॉटिकल मोलार मास डिवाइडेड बाय ऑब्झर्व्ड मोलार मास. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला तीन कंडिशन्स मिळाल्या. जर डिसोसिएशन होत असेल तर व्हेंट ऑफ फॅक्टर आय इज ग्रेटर दॅन 1. फॉर असोसिएशन व्हेंट ऑफ फॅक्टर आय इज लेस दॅन 1 अँड फॉर नायदर डिसोसिएशन नॉर असोसिएशन व्हेंट ऑफ फॅक्टर आय इक्वल टू 1. त्याच्यानंतर आपण बघितलं व्हेंट ऑफ फॅक्टर आणि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याच्यामधलं रिलेशन. व्हेंट ऑफ फॅक्टर जो काय असेल त्याच्यामधला आणि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा याच्यामधलं रिलेशन असं आहे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1, आणि याचाच वापर करून आपण डिग्री ऑफ डिसोसिएशनचं कॅल्क्युलेशन करू शकतो. अल्फा इक्वल टू M theoretical मायनस M ऑब्झर्व्ड डिवाइडेड बाय M ऑब्झर्व्ड इनटू N-1. So that's all about Vent of factor and degree of dissociation
and here we completed this topic or the chapter solutions. Thank you very much.